প্রথম পর্যায়ে যে নির্বাচন ভারতবর্ষে এবং বাংলায় 3টে সিট, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। আপনি দেখেছেন কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাতারে কাতারে মহিলারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সফল নির্বাচন এই গণতন্ত্রের এই সাফল্য বাংলা দেখতে পেয়েছে। নারী শক্তির জয়, তো মহিলারা সকলে উপস্থিত, লক্ষ্মী ভান্ডারের জয়। আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই সকল মহিলাদের যে লক্ষ্মী ভান্ডার তার জয় কিংবা তার কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে তারা আজকে যেভাবে উপস্থিত হয়েছে। এবং যে কুচবিহারের একজন সহসভানেত্রী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির, একজন মহিলা নেত্রী, তিনি বলছিলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি যেতে 3 মাসে লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। দেখুন এই প্রতিবাদটা, দেখুন এই উপস্থিতিটা, দেখুন তার ভাষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে নারী শক্তিকে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, তাকেও তারা আজকে হারিয়ে দিয়েছেন। हम लोग जो कहना चाहते हैं वो यही है कि आज पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया गणतंत्र निर्वाचन, और जिस तरीके से लोगों की उपस्थिति, जो वोट देने आए थे बंगाल के मां माटी मानुष, और धन्यवाद देना चाहते हैं महिलाओं को। नारी शक्ति की जीत हुई है, लक्ष्मी भंडार की जीत हुई है। ये हमारी विश्वास की जगह है, क्योंकि आज लक्ष्मी भंडार और हमारी जो महिलाएं हैं जिस तरीके से आज उपस्थित हुए थे, इससे साफ जाहिर होता है कि लक्ष्मी भंडार की सक्सेस क्या है, उसकी सफलता क्या है। कूच बिहार की भाजपा की महिला सभानेत्री थी या सह सभानेत्री है, जिन्होंने माइक में कहा था कि भाजपा आएगी तो लक्ष्मी भंडार 3 महीने में बंद कर देगी। देख लीजिएगा आगे चल के क्या होता है, क्या बंद होता है। भाजपा की भंडारी बंद हो जाएगी। ভারতীয় জনতা পার্টি যে ভান্ডার আছে না, সেটাই বন্ধ করে দেবে। আজকে বাংলার মাটি মানুষ সেটা দেখিয়েছেন। এরপরে শ্রী ঋতুব্রত ব্যানার্জি বলবেন। ये लक्ष्मी भंडार का जो असर है, आज जिस भारी तादाद में सिर्फ कुचबिहार जिला में नहीं, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिला में भी जिस तरीके से मतदान हुआ है, तो ये लक्ष्मी भंडार का जो असर है, जिस तरीके से पूरी बंगाल का पैमाने में ये जो 3 सीट में आज चुनाव हो रहा है, लोग आए हैं वोट देने के लिए, माए बहन आए हैं वोट देने के लिए। और अलीपुरद्वार कोचबिहार के बगल में जो सीट है, कोचबिहार में भी सेंट्रल मिनिस्टर एक कैंडिडेट है। अलीपुरद्वार का जो एमपी है, आउटगोइंग एमपी, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो अलीपुरद्वार सीट में हमारा जो कैंडिडेट है पार्टी का, प्रकाश चिकबराइक, जो चाय मजदूर है, खुद चाय बागान में रहते हैं। अलीपुरद्वार प्रकाश चिकबराइक रहते हैं, वहाँ वो काम करते हैं चाय बागान में। और हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने प्रकाश को, ये चाय तबके का जो लीडर है, चाय बागान में जो रहते हैं, बागान का मजदूर को लेकर जो काम करते हैं, पिछले बहुत समय से इन लोगों को लेकर वो जो लड़ाई किए हैं, ट्रेड यूनियन लीडर भी है, उनको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भेजे हैं। और पिछले 7 महीने के अंदर चाय मजदूर का ढेर सारे मसला लेकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपने आवाज बुलंद किया। और खास करके ये जो अलीपुरद्वार क्षेत्र में वो कैंडिडेट है, 2016 में प्रधानमंत्री जब आए थे मनोज टिग्गा का कैंपेन के लिए विधानसभा चुनाव में, बोले थे कि डंकन का 7 बागान हम लोग अधिग्रहण कर लेंगे। सेंट्रल लेवल में वहां फिर गेजेट नोटिफिकेशन भी निकल गया था, मगर असल में जो हुआ सब बागान बंद हो गया। ये सब बागान खुलने का काम ममता बनर्जी का लीडरशिप में हुआ। जितने भी बागान बंद हुए थे कि कैसे बागान खुल सकते हैं, ये बंगाल गवर्नमेंट ने किया। और खास करके चाय मजदूर लोगों के खिलाफ जिस तरीके से हमले हुए, बंद बागान खोलने का जुमला था, इसके बाद चाय क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपया देने का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में था, 1 पैसा आया नहीं। प्रोविडेंट फंड लेकर जो जितना बड़ा करप्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। और खास करके ये चाय मजदूर लोगों का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन 2022 में, ये कॉन्फ्रेंस के बाद जब आम सभा हुआ, अभिषेक बंदोपाध्याय ने जो आम सभा को संबोधित किया, ये मजदूर लोगों का जो चर्चा था, उस निष्कर्ष से उन्होंने प्रकाश जैसे लोगों को और जो हमारे लोग उधर है उनको बोले थे ये लड़ाई आगे ले जाना है। तो पीएफ ऑफिस तक हर अलग अलग फेज में
न्यूलैंड जो जिसमें वो बगान में वो रहते हैं, न्यूलैंड से एक जुलूस निकला था, 5 दिन घूम के ये पहुंचा जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी का एक जुलूस ये भी 5 दिन घूम के 2022 का नवंबर दिसंबर में ही हुआ। 2023 पूरी साल इन लोगों के घर के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ 2 चरण में। ये सब जो आवाज है चाय मजदूर लोगों का, 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट एज, बहुत पुरानी वायदा है बीजेपी का, हो नहीं रहा है। फ्लोर मिनिमम वेज फिक्स नहीं हो रहा है। ढेर सारे जो मसला है इसको लेकर चाय मजदूर लोगों को लामबंद करने का काम प्रकाश का लीडरशिप में हुआ। कंटिन्यूअस हर समय या एनटीटीयूसी अनुमोदित वहां जो हमारा यूनियन है तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, प्रकाश और बाकी हमारे जो लीडर है इन लोगों ने इसका काम किया। और हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं जितने भी चाय बागान का बूथ है, जब 4 तारीख चुनावी नतीजे आएगा जून महीने को, तो हर जगह में ये भाजपा को शिकस्त देकर तृणमूल का झंडा लहरेगा। प्रकाश को जिताने का काम आज जिस तरीके से अलीपुरद्वार जिला के अंदर मजदूर तबके के लोग, माए बहन, जनरल लोग, सब लोग मिलके किया है, उसका जो नतीजा है वो 4 तारीख देखने को मिलेगा। और खास करके ये जो आज के যে ভোট হলো, এই ভোটে মোদির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এই 3টে সিটে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জনবার্লাও ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, টিকিট পাননি। এখন নিশীথ প্রামাণিকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটার দিকে একবার আজকে দেখুন। গোটা দিনের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আজকে এই যে 102 সিটে ভোট হচ্ছে 21টা রাজ্য আর ইউনিয়ন টেরিটরিতে, আমাদের রাজ্যের কোচবিহারে মোদির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি হাঁটতে চলেছেন। এই প্রথম দফার ভোট দিয়ে তা শুরু হলো 4 তারিখের। শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে কোচবিহার জেলায় যে ধরনের আক্রমণ হয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর, মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজকে ভোট দিচ্ছেন। এবং ওনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওনার যে শারীরিক ভাষা, তা থেকে এটা একেবারেই প্রমাণিত যে উনি আননার্ভড হয়েছেন, উনি ভয় পেয়েছেন, বুঝতে পারছেন যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষ দলে দলে বেরিয়ে এসে কাতারে কাতারে, এবং বিশেষ করে ওখানে বিজেপির সহসভানেত্রী তিনি তো বলেছিলেন যে লক্ষ্মীর ভান্ডারের আয়ু আর 3 মাসের পর বন্ধ হয়ে যাবে। যেভাবে আজকে মানুষ ভোট দিয়েছেন, এবং বিশেষ করে এই মানুষের যে ভোট, মানুষের যে অংশগ্রহণ, এটা খুব পরিষ্কার যে মোদির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হার দিয়ে আজকের নির্বাচন বাংলায় শুরু হলো। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির এই যে বিপুল অংশের মানুষ যেভাবে বেরিয়ে এসছেন, বিপুল অংশের মা বোনেরা যেভাবে বেরিয়ে এসছেন, এই সমস্ত মানুষকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই, সালাম জানাই, অভিনন্দন জানাই যে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটিতে যে কাজ, মানুষের জন্য কাজ, একদিকে মোদির এই যে গ্যারেন্টি, মোদির গ্যারেন্টি মানে হচ্ছে জিরো গ্যারেন্টি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, একদিকে মোদির জুমলা, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ, তার উপর ভিত্তি করেই একের পর এক কাজ। বিশেষ যে প্রকাশের কথা আমরা বলছিলাম, চা বাগানে যে কাজগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের করার কথা সেগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন। চা বাগানে হেলথ সেন্টার, ক্রেশ এগুলো করার কথা রাজ্যের সরকারের নয়। এই সময়কালে 94টা বাগানে ক্রেশ এবং 56টা বাগানে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার রাজ্য সরকার গঠন করছেন। চা বাগানে জমির পাট্টা হতে পারে, চা সুন্দরী প্রকল্প হতে পারে, স্বাস্থ্যসাথী সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হতে পারে। এই চা বলয়কে ঘিরে বন্ধ বাগান যে 2-1টা আছে, সেই বাগানগুলোতে ফাউলাইয়ের মতো স্কিম হতে পারে, মাসে 1500 টাকা করে দেওয়া। গোটাটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। মোদির জুমলা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ, তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে 3 জেলার মানুষ আজকে ভোট দিয়েছেন। মোদির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ বিজেপির বাকি 2 প্রার্থীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাহলে শ্রী ঋতুব্রত ব্যানার্জি যেটা থেকে বললেন, 2-1টি লাইন তার সঙ্গে যুক্ত করছি, সেটা এটাই যে মোদির গ্যারেন্টিটা ফেল করেছে, অসফল মহিলাদের ক্ষেত্রেও, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারেন্টিটা সফল হয়েছে লক্ষ্মী ভান্ডারের মাধ্যমে। শেষ হাসিটা 4 জুন কে হাসবে? বাংলার মামাটি মানুষ হাসবে, ভারতের মামাটি মানুষ হাসবে। বাংলাতে বিশেষভাবে আবাস যোজনার টাকা দেয়নি তো ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং মানরেগার 100 দিনের কাজের টাকা দেয়নি, খুব সেটা নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা শেষ হাসিটা মানুষ হাসবে 4 জুন, এবং বিজেপির যে মুখে যে হাসিটা আছে সেটা ম্লান নয়, সে হাসিটা আর থাকবে না মুখে। তারা সেটা বুঝবেন 4 জুনের পরে। আমরা এটাই বলতে চাই যে আজকে আমরা সকলেও বলেছি মর্নিং শোজ দ্য ডে। 3টে আজকে লোকসভা কেন্দ্র, আজকে এই মর্নিং শোজ দ্য ডে। আগামী দিন এই 7 দফা নির্বাচন, এবং শেষ হাসি মানুষ হাসবেন, শেষ জয় তাদের হবে
ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ থেকে সে হাসিটা গায়েব হয়ে যাবে। দিদি, দু চারটে প্রশ্ন। ডক্টর পাঁজাকে একটা প্রশ্ন। আপনি খুব সকালবেলা থেকেই বলে যাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হারছেন। আপনি আজকে ভোট শেষ হওয়ার পরও আপনার এই মতে আপনি অনড়, এবং আপনি বলছেন যে মোদির মন্ত্রীর হার হয়েছে। তার ব্যাখ্যা হিসেবে আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রসঙ্গ তুলছেন যে নারী শক্তির জয়। প্রথম প্রশ্নটা করব যে মানে এটা কি কোনো ফিডব্যাকের জায়গা থেকে আপনারা বলছেন, নাকি এটা আপনাদের একটা রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি পরবর্তী ভোট দফাগুলির আগে বিরোধী দলের উপর চাপ বৃদ্ধি করতে চাইছেন? দেখুন, আমরা বলি আমরা সবসময় মা মাটি মানুষের উপরে নির্ভরশীল, এবং আজকে যখন এত ব্যাটালিয়ন দেখলেন, এত সিআরপিএফ দেখলেন, এত বিএসএফ দেখলেন, এত সিআইএসএফ দেখলেন, প্রচুর আমরা যেমন বললাম যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা হলো নির্বাচনের সময়, বাংলাকে কালিমালিপ্ত করো, তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করো, কিন্তু এই সবটাই উপেক্ষা করে আজকে যারা নারী শক্তি নিয়ে বহু ফালাও কথা বলেছেন, কিন্তু আজকে নারীদের এই উপস্থিতি এবং তাদের উপস্থিতি, তাদের ভাষা, ফিডব্যাক, স্ট্র্যাটেজি কিছু নয়। স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে মানুষের কাজ করতে হবে। এই মোদি গ্যারেন্টিটা তো ফেল করছে, ডাহা ফেল করেছে। আপনারা যেটাই দেখান না কেন, সত্য বাস্তব এটা যে ডাহা ফেল হয়েছে, এবং সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারেন্টিটা সফল হয়েছে। লক্ষ্মী ভাণ্ডারটা একটা উদাহরণ, তারপর তো কন্যাশ্রী রয়েছে, রূপশ্রী রয়েছে, বার্ধক্য ভাতা রয়েছে, বিধবা ভাতা রয়েছে, দুঃখে কষ্টে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ভেঙে গেছে, যেটা বললাম ঘূর্ণিঝড়ে, এবং তখন দাঁড়িয়েছিল কে? তৃণমূল কংগ্রেস। 100 দিনের টাকা বন্ধ করলো কে? ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং 100 দিনের টাকা যেটা বকেয়া ছিল, বাকি ছিল, কেন্দ্র সরকার দেওয়ার কথা, দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সবটাই তো প্রমাণ করে, এবং বাংলার মানুষকে বিরত রাখতে পারবেন না। আজকে তাদের উপস্থিতি, মহিলাদের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করলো যে নারী শক্তি শুধু মুখে নারী শক্তি বললে হবে না, আর সেই নারীর ঘটনাটাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলাটা রাজনীতি নয়। আসল পরিষেবা প্রদান এবং ধারাবাহিকভাবে এসে পরিষেবা প্রদান দেওয়াটাই হচ্ছে সাফল্য। এটা আপনি বলতে পারেন যে গ্রাউন্ড ফিডব্যাকই বলুন, মহিলাদের যারা ফিডব্যাকই বলুন, মহিলাদের সকল সদস্যদের ফিডব্যাক বলুন, তারা খুব খুশি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাটাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফলতা এই স্কিমের মাধ্যমে, এটাই আমরা তার উপর ভরসা করে, মানুষেরও তো একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, সেটা থেকে আমরা এই কথাগুলো বললাম। দিদি, লক্ষ্মীর ভান্ডারের যে প্রসঙ্গটা আপনি তুললেন, নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ডওয়াগুড়ি বলে একটি জায়গা, সেখানে বুথের সামনে বেশ কিছু মহিলারা বিক্ষোভ করছেন। তাদের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে মারধর করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা কেন যে লক্ষ্মীর ভান্ডার নেওয়ার পরেও তারা কেন বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, এই অভিযোগে তাদের উপর মারধর করা হয়েছে, তাই তারা বিক্ষোভ করেছেন। হওয়া উচিত নয়। 2021-এ 77টি কেন্দ্রে, আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রের আমরা জয়ী হইনি, তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়নি, ভারতীয় জনতা পার্টি জয়ী হয়েছে। এই সহ বাকি সমস্ত 294টা মোট কেন্দ্রে কিন্তু যেখানে তৃণমূল জিতেছে, তৃণমূল হেরেছে 2021-এ, সব কেন্দ্রেই কিন্তু লক্ষ্মী ভাণ্ডারও আরম্ভ হয়েছে 2021-এ। সুতরাং এই যুক্তিটা আমরা কাজ করি না। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির যুক্তি হতে পারে যে বাংলাকে জয় করতে পারেনি, তাই বাংলার 100 দিনের টাকা এবং বাংলার আবাস যোজনা টাকা তারা বন্ধ করেছিলেন। আমরা মানুষের প্রয়োজন পাশে দাঁড়িয়েছি, এবং এই 2,15,00,000 মহিলারা পাচ্ছেন, সেটাই তার প্রমাণ। এখন স্থানীয়ভাবে একটা থাকতেই পারে একটা রিয়াকশন, তৃণমূল কংগ্রেস সেটা করেনি, কারণ অনেকেই যারা প্রাপকরা আছেন তারাই কিন্তু অন্য প্রাপকরা আছে ভিন্ন রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাদেরকে বলছেন দেখো এই রাজ্য সরকার তৃণমূল কংগ্রেস সবটাই করছে, তারপরে তোমাদের কিসের একটা ভিন্ন সরকার কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দল যে কিছুই করলো না মহিলাদের জন্য, তাদেরকে কেন তোমরা ভোট দাও? এটা এই ভিন্ন মতটা একবারই মানুষের মধ্যে, মহিলাদের মধ্যে, এর মধ্যে রাজনীতির জায়গা নেই, এবং তৃণমূল কংগ্রেস এটা করার প্রয়োজনও নেই। তাহলে তো সবাইকে আমরা দিয়েছি, তাহলে দিতাম না সে 77টি কেন্দ্রে, কিন্তু সব কেন্দ্রে দেয়া হয়েছে। ও নাটাবাড়িও বিজেপির এমএলএ, সেখানেও দেয়া হয়েছে মীর গৌসমে। তারা তো ভিক্ষা বলেছিল, এটা ভিক্ষা, এটা ডোলস, এগুলো দেয়া উচিত না, এটা ভোটের জন্যে, সবটাই